वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्स महा थोड़ी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਅੱਜ खास तौर पे ईद दी बहुत बहुत मुबारक। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच सो व्यूअर्स आप प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नू अपील ते बेनती करदी व्यूअर्स जिस तरह कि तुसीं जानदे हो कि टीवी 84 जिहड़ा है जिहड़े वक्-वक् जिहड़े साडे गैजेट्स ने उस दे उपर आ रहा सो असीं चाहांगे कि तुसीं उन्हां नू फॉलो करो और तुसीं जिस तरह कि टीवी 84 जिहड़ा फेसबुक ते भी आ रहा है और यूट्यूब ते भी आ रहा तुसीं वध तों वध शेयर करो ते लाइक भी करो साडे जिहड़े प्रोग्राम ने। सो प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज दे स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल। उस दे विच आपां गलबात करांगे कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है न्यूयॉर्क तो वीर हिरदेपाल सिंह जी होरां वालों। सो इन्हां ने डॉक्टर रणजीत सिंह की याद विच स्पॉन्सरशिप भेजदिआं कहा है कि असीं इस प्रोजैक्ट नूं अगे वधाउण लई होर यतन करांगे और ट्राई स्टेटां दीआं संगतां नूं खास करके बेनती है कि खालिस्तान दे संघर्ष लई अपनी किरत कमाई अते समय दा दसवंध जरूर कढीए। सो वाहिगुरू सहाय होणगे। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं वीर हिरदेपाल ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ अपील ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਏ सॉरी ईद की मुबारक। मैं पहला तो कहां कि ईद की सब नूं बहुत बहुत मुबारक। सो थोड़ा कन्फ्यूज हुई सी सो दैट्स वाई। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ईद ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारक और खास करके अपने ਜਿਹੜੇ पाकिस्तानी वीर ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ईद ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो व्यूअर्स पहले सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਜੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ शिंजो आबे ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और हिंदू तवी विचारधारा वाल ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕੈਸੋਲਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1930 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ और अफसोस अज इन्हां हिंदू तवियां कोल भारत विच सियासी ताकत है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असीं अज दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई वीर हिरदेपाल सिंह उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हैं। बड़े प्यारे नौजवान ने पंथ नूं समर्पित गुरुद्वारा साहब रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी च भी ਇਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ कि पिछले 30-35 साल च डॉक्टर साहब नूं जो भी मिलिया भावें एक बार ही मिलिया वो कदे उन्हां नूं भुल नहीं सकिया और हर एक ने उन्हां दे जाण दा बहुत दुख मनाया बहुत दुख मन्निया दिलों। एक फार्मल अफसोस हुंदा है एक हुंदा है तुसीं देख सकदे हो कि किन्नियां जिंदगियां नूं उन्हां ने टच कीता। साडे लई भी बेशक जिउं-जिउं दिन बीतदे जांदे ने ये कहा जांदा है टाइम इज़ ए बिग हीलर पर असी उस प्रभाव नूं उस एक जिहड़ा जख्म है जिहड़ा सल है जिहड़ी पीड़ है उसनूं बड़ी शिद्दत नाल महसूस करदे हैं। पर बहुत वार जदों तुसीं हकीकत दे रूबरू होना चाहुंदे हो तो फिर यही हुंदा है कि जिंदगी तुरी जांदी है और साडे सामने है कि जदों असीं मिले ही उस पिड़ दे विच जिहड़ा पंथ सेवा दा पिड़ सी कौमी घर खालिस्तान दी स्ट्रगल दा पिड़ सी। सो साडे ते ये फर्ज आयत हुंदा है कि असीं खालिस्तान दे संघर्ष नूं और खास तौर ते
ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ, ਬਾਬਰ ਰਿਆਜ਼ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ 1658। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 1658 ਚ ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਾ ਲਾਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। SOS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਔਰ 8 ਜਾਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਕੁਛ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਾਊਡ ਬਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਔਰ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖਬਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਬਸਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 8-10 ਮੌਤਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਫੇਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਟਰਬਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਵਖ ਇਕੇਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਫੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ 4 ਚਫੇਰੇ। ਇਹੀ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨੈਨਕਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,
ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1945 ਚ ਉਸ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਪਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 38,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਐਟਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੋਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਣ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਅਗੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ 2014 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ 2 ਸੀਜ਼, ਕਿ ਇਹ 2 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਔਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ
ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ, ਔਰ दूसरा इसी किस्म का जापान का एक शहर क्योटो है और मोदी ने बनारस और क्योटो एज ए ट्विन सिटीज और दूसरा इस किस्म की भी लाइन ली। और हालांकि जापान के नाल जदों अज मैं ये सारी खबर नूं देख रहा सी, मैनूं बुद्धिज़म, बेशक जापान का जिहड़ा बुद्धिज़म है वो डिफरेंट है, भारत चों तो उन्होंने एलिमिनेट करता है शास्त्र और शस्त्र दोनों के नाल, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਯਾਨਾ, ਹੀਨਾਯਾਨਾ, ਲਘੂਯਾਨਾ ਔਰ ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪੀਰੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾइंड 'ਚ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1930 'ਚ ਨੈਨਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੁਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਟੋ ਆਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਆਬੇ ਦੇ ਕਿ 2014 ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਫ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਜਾਂ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਇਟਲੀ ਇਹ ਐਲਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ
एक बदलिया होया रूप है, उससे ही आइडियोलॉजी की कंटीन्यूटी है। जे ये गल समझ आई होए तो फिर इजराइल जिवें भारत नूं पैगासस तक जिहड़ा मालवेयर दिंदा है, हथियार दिंदा है, उसका अन्ना सपोर्टर बनया होया है, यहूदियां नूं क्यों भुल जांदा है कि ये जिहड़े अज जिन्हां दे कोल हिंदूतवियां कोल हुकूमत है, उन्हां दी तां सारी हिंदूतवा दी आइडियोलॉजी ही उस नाजीइज़म, उसका हिटलर का रेसिज्म, उही स्वस्तिका की छां थले उस तो प्रभावित सी। और जे असीं जापान के हवाले नाल शिंजो आबे की गल कर रहे हैं, जिन्हां दी मोदी नाल केमिस्ट्री मिलण की गल हो रही है, सो जापान नूं ये क्यों भुल जाता है कि भाई जिन्हां ने फिर सफ़र किया, जिन्हां दे नाल मिल के जापान ने बर्बादी देखी सी नाजियां दे नाल मिल के जां फाशिस्टां दे नाल मिल के, अज वो उन्हां दे नाल ही क्यों सहयोगी बनना चाहुंदा है, जदों कि वो जापान की इकनॉमिकल रिफॉर्म, उसकी इकनॉमिकल प्रोग्रेस लई शिंजो आबे फिक्रमंद सी और जाहिर है कि भाई उन्हें नेशन बिल्डिंग दे विच रोल अदा किया। पर आइडियोलॉजिकली तुसीं झुका उस पासे ही रख रहे हो जिन्हां दे नाल तुसीं पहलां हिटलर जिन्हां दे नाल रलिया नाजी जर्मनी दे नाल, उस वेले दा जर्मन दा एंपरर, जापान दा एंपरर और दूजे तीजे उहदे चों फिर की कढिया। और मैं ये गल इसलिए कर रहा कि एक आर्टिकल जिहड़ा मेरियां नज़रां चों गुजरिया, इसनूं बेशक कोट तां जिहड़े भारत के प्रमुख हिस्टोरीयन ने रामचंद्र गुहा उन्होंने किया है और उन्होंने लिखत ही मैं आधार बनाई है इस डिस्कशन की। लेकिन इसका मूल जिहड़ा ये सारा आर्टिकल जिहड़ा रामचंद्र गुहा का है, ये बेस्ड है जैपनीज हिस्टोरीयन मार्जिया कैसोलारी। और मार्जिया कैसोलारी का एक आर्टिकल 2020 दे विच छपिया सी, हिंदूतवाज फॉरेन टाई अप इन 1930s। हुण ये जिहड़ियां ने उहदियां की टाई विद नाजीज़म एंड फाशिज़म, पर उन्होंने एक किताब के हवाले नाल, और ये किताब का पूरा नाम है इन द शैडो ऑफ स्वस्तिका, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन रेडिकल नेशनलिज्म एंड इटैलियन फाशिज़म एंड नाजीज़म। कि भाई ये इंडिया का रेडिकल नैशनलिज्म अज जिहड़ा हिंदूतवाद है, इन्हां दी की रिलेशनशिप है नाजीज़म दे नाल और फाशिज़म नाल। उहदा पहला वर्ड ही टाइटल दा इन द शैडो ऑफ स्वस्तिका, स्वस्तिका दी छां थले। हुण क्योंकि आर्टिकल लंबा है और मैं ऑलरेडी वक्त वाल भी देख रहे हैं, मेरे तो बहुत डिटेल तो नहीं जाया जाएगा, लेकिन जिहड़े जदों असीं हिंदूतवाद की आइडियोलॉजी की गल करते हैं तो फिर चार नां जिहड़े ने 20th सेंचुरी बिगिनिंग च प्रोमीनेंटली साडियां नज़रां चों गुजरदे ने। उन्हां चों जिहड़ा दो का संबंध RSS नाल है सीधे तौर पर, और दो का संबंध जिहड़ा वो हिंदू महासभा नाल है। बेशक हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीया ने जिहड़ी है कांग्रेस तो अड होकर बनाई, मालवीया जिहड़ा वो बिल्कुल उसका प्रोटेजे सी गांधी का। लेकिन जदों असीं ये देखते हैं कि चार नावां की जे गल करिए, दो नां हिंदू महासभा दे नाल सावरकर जिन्हें हिंदूतवा लफज दिता है, और इसे तरह एक जिहड़े हिंदूतवा दे नाल जुड़े हुए BS मूंजे का जिक्र जदों तुसीं सिखां नाल रिलेशनशिप भी देखते हो, मालवीया और दूजे दी तो BS मूंजे की गल आती है। मूंजे और सावरकर ये हिंदू महासभा दे ने, और इसे तरह जिहड़ा गोलवलकर और हेडगवेयर ने RSS फाउंड किया और गोलवलकर उन्होंने अगे वो RSS के नाल ने। हुण इस आर्टिकल च और इस बीबी ने मार्जिया कैसोली ने बहुत रिसर्च की है इस सारे दे लई, और उहदे च और रामचंद्र गुहा ने इसकी बिगनिंग ये की कि पिछले दिनों च शारदा यूनिवर्सिटी च एक टीचर ने जिहड़ा क्वेश्चन पेपर दिता, उहदे च उन्हें पुछया सी स्टूडेंट्स नूं, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन फाशिज्म, नाजीइज्म एंड हिंदू राइट विंग हिंदूतवा, एलैबोरेट विद द आर्गूमेंट, कि इसनूं बयानो कि की साझा ने। और इसका बड़ा रौला पिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिता गया। लेकिन उन्होंने रामचंद्र गुहा ने कहा कि भाई जिहड़े ये सवाल है इसनूं हिस्टोरीयन इटैलियन मार्जिया कैसोलरी ने उसका जवाब दिता है। उन्होंने ये किताब का टाइटल और दूसरा दिता है, और उन्होंने कहा भी जिहड़ा उन्हां दा कैसोलरी का काम है वो बिल्कुल रिसर्च के उत्ते है, वो आर्काइव्स गई है इटली, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम की, और उन्होंने ईवन मराठी प्रैस दे विच, क्योंकि इन्हां सारियां दा ही संबंध महाराष्ट्र नाल है, सावरकर भी, मूंजे भी,
ਗੋਲਵਲਕਰ ਵੀ, ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 1920 30 ਚ ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਾਲੇ ਔਰ RSS ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਲੇਟ 1920s ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਰਜੀਮ ਐਂਡ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਹੈਡ ਮੈਨੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। The aspects of fascism which appealed most of the Hindu nationalists were of course the supposed shift of Italian society from chaos to order and its militarization. This patently anti-democratic system was considered a positive alternative to democracy, seen as a typical British institution. कि ये चारों ही ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੀਟਰੀਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ BS ਮੂੰਜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਗਿਆ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੈਨੀਟੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਯੂਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸੀ, I am very much impressed. Every aspiring and growing nation needs such organizations. India needs them most for her military regeneration. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮੁੰਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਐਂਡਡ ਮਾਈ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਸਿਗਨਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, one of the great men of the European world. He is a tall man with broad face and double chin and broad chest. His face shows him to be a man of strong will and powerful personality. I have noted that Italians love him. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਇਹੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਲਟ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਟ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ RSS ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਜੇ ਔਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੁੰਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਐਂਡ RSS ਇਨਟੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਸੋਲਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਨ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਪੀਚ ਮੁੰਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਸਤਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ RSS ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਜਨਮ,
ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1934 ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੰਜੇ ਰਿਮਾਰਕਡ, I have thought out a scheme based on Hindu Dharm Shastra which provides for standardization of Hinduism throughout India, but the point is that this ideal cannot be brought to effect unless we have our own Swaraj with a Hindu as a dictator like Shivaji of old or Mussolini or Hitler of present in Italy or Germany. But this doesn't mean that we have to sit with folded hands until some such dictator arises in India. We should formulate a scientific scheme and carry on propaganda. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ 1930 ਚ ਇਹ ਮੁੰਜੇ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਆਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਹਿਟਲਰ ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੀ ਕੈਸਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਬੀਬੀ observes that RSS method of recruitment was practically identical to that of Balila Youth Organization in Italy. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਂਬਰਸ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਵਰ ਗਰੁੱਪਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਏਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ, 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ, 14 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 28 ਤੋਂ 올ਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਿਮਿਲਰ to age brands of hierarchical organization of the fascist youth organizations। और उन्होंने कहा भी यही ऑर्डर RSS ਦਾ और ये हैरानीजनक है कि किवें ईवन उन्होंने सिमिलर एज ग्रुप चुने। फिर ਜਿਹੜਾ उन्होंने होर बहुत सारे कोट ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि किवें सावरकर डिफेंड करता सी इटली ਨੂੰ, जर्मनी ਨੂੰ। उन्हें हिस्टोरियन कैसुलरी ने कहा कि सावरकर ਦਾ कोट है, Germany has every right to resort to Nazism and Italy to fascism, and events have justified that those isms and form of government were imperative and beneficial to them under the conditions that obtained। उन्हें कहा जी बिल्कुल नाजियां ਨੂੰ हक है और नाजीज़म अपना लागू करन, फाशिज्म ਨੂੰ पूरा हक है। और उन्होंने कहा भी ये कोई उन्होंने नहीं है। उन्होंने कहा भी for this reason Germans and Jews could not be regarded as, उन्होंने कहा जी है ही नहीं, Jews ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਇਨ ਜਰਮਨੀ the movement of the Germans is the national movement, but that of the Jews is a communal one, ਕਿ ਜੂ ਕਮਿਊਨਲ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਜੇ ਨੇ, ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੇ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ, ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਬੈਕ 1920 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਕੈਸੁਲਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਔਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ। ਵਿਚੈਂਸਾ ਕਾਸਤੇ ਗੁੰਬੈਰਤੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੈਲਾਸਾਤੋ ਡੇਲੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 327 583 0424। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਚੋਂ, ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਚੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ RSS ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੂੰਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਐਂਟਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਵਾਇਦ, ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 6-8 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 14, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ RSS ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਮਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਟਾਰਟਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿੰਦੂਸ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ RSS ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੀਡ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਗੈਟ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ 6.25 ਫੁੱਟੇ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਰਮ ਜਿਹਾਦੀ ਥ੍ਰੈਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 3-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ BJP ਦੀ ਹੈ, 80% ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਖਬਰ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ the numbers were initially issued for 35 regions in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Karnataka, Delhi, Himachal Pradesh, Ladakh, Punjab, Maharashtra, Telangana, Haryana, Rajasthan and Gujarat। 35 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ efforts are being made to create an atmosphere of terror in the country। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The jihadi forces are brutally killing people to create, ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ even the system and police are not supporting these victims, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਗੈਟ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਆਸਕਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਟੂ ਸਵੈਪ देयर ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿਦ ਆਰਮਸ। ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ VH ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ
ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਿਲ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਫੀਲਸ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ, ਲਵ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਗॉड्स ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਦੇਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੂਫੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ॉट ਡੈਡ ਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ's ਨਾਸਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੈਰਿਕ ਫਰਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ was sprayed with bullets in Yola town of Maharashtra's Nasik district late last evening, police said। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7:15 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਖਵਾਜਾ ਸੈयद ਚਿਸ਼ਤੀ, ਇਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੂਫੀ ਬਾਬਾ and used to preach in several religious gatherings ਔਰ ਮਸੋਲੀਅਮਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਏ, RSS ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਈ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚੈਂਸਾ ਕਾਸਤੇ ਗੰਬੈਰਤੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੈਲਾਸਾਤੋ ਡੇਲੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 327 583 0424। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲੀਆ ਹਾਰਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀਲੀਆ ਹਾਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 125th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾਗੜੀ ਜੰਗ ਦੀ 1897 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 21 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵਫਦ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 16-17 MP ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਨੀ ਕੌਰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਨ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ 125 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਵੇਲੇ 8000 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 7000 ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ
speaks to Australian government over pro Khalistan event। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੈਟਰ and other instances of support to Khalistani elements in various countries, Ministry of External Affairs spokesperson Arindagam Bagchi said, "We came to know that there had been an instance in Australia. We have taken up the matter with Government of Australia." ਹੁਣ already ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰਮੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਵੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ 12 ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ visited a number of religious sites and historical monuments in Pakistan on June 28th under the aegis of Defence Sikh Network, an official UK Armed Forces organization। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ 12 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਆਰਮੀਜ਼ ਇਨ ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟਸ have raised eyebrows in New Delhi, especially in view of India's growing defence relations with both countries। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एक ननकाना पिलग्रिम 2022 प्रोग्राम ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਏ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ several Indian Australians were disturbed by the participation of Sikh contingent from Australian Defence Forces in Griffith Sikh Games in South Wales। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਸ ਆਫ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਨ 1984 ਕਿ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ। The month of June holds many painful memories for Sikhs across the world ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। As they remember the events of 1984 ਜਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। When the sanctity of many gurdwaras, not least the Harmandir Sahib and Akal Takht, was so violently compromised ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ stands with the Sikh community in remembering the countless loss of life and recognize the ongoing trauma caused to many in the Sikh community and beyond since this time। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਲਾਸ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਜਿਸ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਲੰਘੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ 6 ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਔਰ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਪਏ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸਕੇਪ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚੈਂਸਾ ਕਾਸਤੇ ਗੰਬੈਰਤੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੈਲਾਸਾਤੋ ਡੇਲੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 327 583 0424। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ YouTube ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਰਿਹਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ SYL ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰੰਗ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਸਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਬੰਨੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ SYL ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 20-22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰਾਤਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫॉरगेटिंग। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ SYL ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟ ਰਿਸਰਚਡ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧੀਮੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਚਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਹ TV 84 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਨਾ ਤਸੱਵੁਰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਏਪਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਹਾਈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਮੂਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, YouTube pulls down Punjabi singer Kanwar Garewal song after government complaint। The development comes days after ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹਟਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, 5ਵੀਂ ਤਾਕਤ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਮਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ, not comment, content unavailable. This content is not available on this country domain due to a legal complaint from the government. The social media ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ that shows we cannot be seen to be suppressing the freedom of speech which is enshrined in our constitution. ਚੱਟ ਲਓ constitution ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਟਕ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਾ ਲਓ ਹੱਲ, ਚੱਟ ਲਓ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚੈਂਸਾ ਕਾਸਤੇ ਗੰਬੈਰਤੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੈਲਾਸਾਤੋ ਡੇਲੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 327 583 0424। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਔਰ 35A, ਉਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੀ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ, ਇਹ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 3 ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ RSS ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਡਰਾਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ, ਚਾਈਨਾ ਬੈਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ G20 ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਰ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਦਾਖ G20 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ to force the international community to recognize India's control and even sovereignty over Jammu Kashmir। ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ G20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਏ। ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ could also be claimed as a diplomatic victory for the ruling Bharatiya Janata Party of India and is supposed to bring a boost to its domestic। ਕਿ BJP ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਿੰਨ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਨੀਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਮੂਵਸ ਦੈਟ ਮੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੈਦਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ G20 ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ G20 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ G20 ਦੀ ਫੂਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਅੰਤਰ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ
कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भै नहीं जाके कंचन माटी माने। कि भाई सुख ते स्नेह और सोना और मिट्टी ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਉਰ ਤਾਰ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਰ ਤਾਰ, ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਪਸ਼ੂ ਨਾਪਾਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ हैं, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ हैं, ਕੀ ਨੇ? ਰਤਨ, ਜੂਲਸ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਕ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣਕ ਹੋਏ, ਮੋਤੀ ਹੋਏ, ਸੋਨਾ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੂੜੇ ਸਭੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕੂੜੇ ਸਭ ਝੂਠੇ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਤਿਸੈ ਤਿਸਨੂੰ ਜਾਣੈ ਦੂਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੂਰ, ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਿਆ ਆਵੈ ਵੰਜੈ ਪੂਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਤਿਸਨੂੰ ਜਾਣੈ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਨਾ ਹੈ, ਕੂਰ, ਫਾਲਸੂਡ, ਝੂਠ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਿਆ ਆਵੈ ਵੰਜੈ ਪੂਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਿਆ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ,
ਹੈਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਹਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਾ ਵਿਕਟ ਜੰਮ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਟ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@vr4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।